السلام علیکم خواگہ اوریدن وال السلام علیکم فن ٹاکس چینل میں خوش آمدید. خواگہ اوریدن والوں مطلب میٹھا سننے وال. میٹھا سننے والوں. سبھی دیکھنے والوں کو فن ٹاکس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید. ناظرین، جس گانے کا ترجمہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی اپنے وقت کا بہت زیادہ مشہور گانا ہے، اور نہ صرف اپنے وقت کا بلکہ آج بھی اس کو نئے دور کے سنگر اپنے انداز میں گا رہے ہیں. یہ ایک اپنے زمانے کا اولڈ سانگ ہے اور بہت ہی میٹھی آواز اور بہت ہی پیارا گانا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، تو یہ ایک طرح سے گولڈ ہے. یہ گانا بہت ہی خوبصورت گانا ہے، آج کے دور کا بھی یہ پسندیدہ گانا ہے. جی ناظرین، اس گانے کی فرمائش تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کی، لیکن جو ہمارے خاص ویور ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس گانے کی فرمائش کی ان کا نام ہے تانی بھائی، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تو گانے کا نام ہے راشا ماما. زوئے دے لیوانا ہے دے. تو راشا مطلب آ جاؤ، ماما جیسے ہم مامو ہی کہتے ہیں، انکل. زوئے کا مطلب ہے بیٹا، اور لیوانے دے کا مطلب ہے لیوانے کا مطلب ہے پاگل ہے. پاگل ہے. تو راشا ماما زوئے دے لیوانا ہے وانے دے. دا کہ ماما آ جاؤ، تمہارا بیٹا پاگل ہو پاگل. گیا ہے. پاگل ہو گیا ہے، ہاں. پیار میں پاگل ہو گیا. ہاں. اچھا، راشا ماما زوئے دے لیوانا ہے دے. ماموں آ جاؤ، آپ کا بیٹا پاگل ہے. پاگل ہے. ہاں، یہ کیسے پاگل ہے اور کیوں پاگل ہے، اس کا ذکر اس گانے کے اندر بخوبی کیا گیا ہے. جب آپ اس کا ترجمہ سمجھ جائیں گے، جیسا کہ ہم ڈسکس کریں گے، آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ کو یہ گانا سن کر بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور سمجھ آ جائے. سمجھ آ جائے گی. اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس چینل کا مقصد نہ صرف پشتو گانوں کا اردو ترجمہ ہے بلکہ یہ یہاں پر تعلیم بھی. تعلیم بھی ہے، جس میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے پشتو اور ساتھ ساتھ انگلش بھی. جو سلائیڈیں آپ کو اسکرین پر نظر آتی ہیں اس میں اردو اور انگلش میں اس کا ترجمہ جو قریب ترین ترجمہ ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کرنا. اس کا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے مطلب بدل جاتا ہے، لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں شاعر کا جو قریب ترین کا مطلب ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے اردو میں یا انگلش میں. ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم آپ کو پورا گانا تو نہیں سنا سکتے، لیکن ہم آپ کو وہ کلپس ضرور سنائیں گے جن کا ترجمہ مطلوب ہے، تاکہ ہم ہر مصرے کا ترجمہ سمجھ سکیں. تو مزید تاخیر کیے شروع کرتے ہیں اس گانے کا ترجمہ. تو سنتے ہیں پہلا مصرع. جی، یہ بولا انہوں نے مادہ دے وطن موزار موزار کے. تو کیا مطلب ہوا؟ میرے وطن پر میری جان قربان ہے، قربان ہے. قربان ہے. اچھا، اب مجھے ذرا اس کا ترجمہ بتائیے گا. مادہ دے وطن، میرا یہ وطن. ٹھیک ہے. اور موزار، اس نے تو موزار بولا، لیکن زار کا مطلب جیسا آپ نے بتایا. ہاں، زار کا مطلب ہے میں قربان جاؤں. ٹھیک ہے، تو موزار کا مطلب بن جائے گا کہ میں قربان، ہم صدقے ہوں. ہم صدقے ہوں. ہاں. اچھا اچھا، مادہ وطن. ہم صدقے اس پر. ٹھیک ہے، مادہ دے وطن، ہمارا وطن، ہمارا وطن ہے اور ہم اس پر قربان ہیں، صدقے ہیں، قربان ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. جی، تو یہ بولا انہوں نے واسی شاہ زلمیان پکے عمر تروینہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر شاہ زمان رہ رہا ہے تو میں بھی عمر گزاروں گی. ٹھیک ہو گیا. اگر شاہ زمان وہاں جہاں کا ذکر ہوا رہ رہا ہے تو میں بھی وہاں عمر گزار لوں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے اس کا ترجمہ بتا دیے. اب شاہ زلمیان تو یہ تو نام ہو گیا، پکے عمر تروینہ، پکے عمر اس میں عمر گزار رہا ہے. ٹھیک ہے. تروینہ کا مطلب ہے عمر گزار. میں بھی اس میں عمر گزاروں گی اگر وہ شاہ زمان وہاں رہ رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا، یہ بولا انہوں نے ڈیرا مینا ماکڑا، بہت پیار مت کرو. اوکے، ٹھیک ہے. ڈیرا کا مطلب بہت زیادہ، مینا کا مطلب محبت، اور ماکڑا نہ کرو. نہ کرو. اچھا، ایک اور اس علاقے ماں کباب بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی اپنی جگہ کی زبان ہے. جی جی جی. اور اس علاقے میں انہوں نے بولا ہے ماکڑا، 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 لیکن ماکوا بھی، ماکوا جو ہم کہتے ہیں ماکوا. ٹھیک ہے، مکڑا، ماکوا. ٹھیک ہے، زبانوں میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا علاقے کے حساب سے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. جی، یہ بولا انہوں نے لیوانی باشی مائینا. کیا مطلب ہوا؟
मोहब्बत में पागल हो जाओगे। ठीक है, तो लीवानी तो हो गया पागल होना, हाँ और बा कहते हैं, यानी जब पश्तो में ये हो- टेंस है, फ्यूचर के लिए यूज किया हाँ। जाता है, बा के होगा। हाँ पागल हो बाशी जाओगे। माहीना, माहीना का मतलब महीना प्यार। प्यार, हम्म, मोहब्बत। हम्म। ठीक है, लवीना बाशी पागल हो जाएगा, माहीना हाँ। प्यार। तो लफ्जी तर्जुमा तो ये लीवानी। बना, लेकिन मफहूम इसका ये बन मोहब्बत जाएगा में पागल हो मोहब्बत में पागल हो जाओगे। जाओगे। ठीक हो गया। चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। जी, तो ये बोला इन्होंने, खलक अत्ती को बांधे वले सराने देखना। खलक पत्ती को बांधे वली, लोग जो हैं खल्क, जी वो पत्थरों से उसको मार रहे हैं। ठीक है, पागल हो गया है। ठीक है। हाँ। ये पश्तो में दोबारा बोलिए, खलक खलक पत्ती को बांधे वली सराहना देखना। सराने देखना। हाँ ठीक यानी है। दिमाग खराब हो गया इसका। ठीक है, सर घूम गया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे जरा लफ्जी तर्जुमा बता दें। खलक हो गया लोग, लोग पत्ती तिगो, तीगो पत्थर, पत्थर से, पत्थर स्टोन से मार रहे हैं। ठीक है, और बांधे वाले बांधे के उसके ऊपर मार रहे मारे, हैं। ठीक है, और सराने, सराहना दिमाग घूम गया, पागल हो गया। और कना हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे है ना, इसी रंग है ना कना, हाँ हाँ, पश्तो में कना का कोई मतलब मतलब नहीं नहीं है, बस लेकिन वैसे ही लगाया। लगा देते हैं, है ना जैसे हम कहते हैं ना। हाँ। ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है यू नो, हर जुमले में यू नो, इसी तरह करना करना। ठीक हो गया। तो लोग पत्थर मार रहे हैं, पागल हो गया है। ठीक है, अब मजीद देखते हैं शायर क्या कहता है, तो सुनते हैं अगला मिसरा। जी, ये अब बोला, राशा मामा जुई दे लीवानी। मामा आ जाओ, बेटा पागल हो गया है। ठीक है, तो शायर का मतलब ये हो जाएगा कि मामा आ जाओ, बेटा तुम्हारा, यानी तो मामू का बेटा ही है, तो वो पागल हो गया। ठीक है, यानी मामू कहीं गया होगा ना। अच्छा, तो घर में नहीं है, यानी सऊदी अरब कहीं को होगा मामू, ठीक है, तो वो बुला रही है। बुला रही है, तो बेटा पागल हो गया अचानक ही। बेटा पागल हो गया होगा। हालात वाकयात इंसान के बन जाते हैं, और लोग भी पत्थर मार रहे हैं। हाँ लेकिन लोग तो वही वो है ना, जाहिलियत है कि पत्थर मारना। हाँ ठीक है, लेकिन वो वैसे भी कहते हैं ना, मजनू को भी लोग पत्थर मारते थे, तो वो प्यार में पागल हो गई, इसलिए लोग पत्थर हाँ मारते। तो वैसा ही है बेचारे। हाँ, किसी इंसान को पत्थर नहीं मारने चाहिए। पत्थर मारने चाहिए, तो ये एक अच्छी बात भी है। ठीक है, चलिए अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये रिपीट किया उन्होंने, खलक बत्ती को बांधे वाले सराने देखना, कि लोग पत्थर मार रहे हैं, पागल हो गया है, ये नहीं बेटा उसका। ठीक हो गया। अगला मिसरा। अच्छा, ये भी रिपीट किया है, राशा मामा जोई दिली वानी, मामा आ जाओ तुम्हारा बेटा पागल हो गया। ठीक है, अगला मिसरा। अच्छा, ये वाही अल्लाह वैसे ही है, शायरी के लिए वाही अल्लाह लगा दिया है कि वाह अल्लाह। ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, ये बोला, संग पे संग मोरा तेरी गी करना। संग पर संग जैसे तैसे हमारी गुजर रही है। ठीक है, अच्छा, संग आप संग, इसका मतलब है कि जैसे तैसे। ठीक है, और तेरी गी गुजर रही है। ठीक है, कोई भी वाक्य हो, यानी वो गुजर रहा होता है उससे, मोरा वाक्य में गुजर रहा होता है। ठीक है, मोरा हमारी तेरी गी गुजर रही है। ठीक है, कि मतलब जैसे भी हालात हैं, बस हाँ चल रहा है, गुजारा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला मिसरा। अच्छा, ये रिपीट किया उन्होंने, राशा मामा जोई दिली पानी, कि मामा जो बेटा तुम्हारा पागल हो गया है। उसके बाद अच्छा, ये बोला इन्होंने, ज दे पे गवातोगी इशारा तूना बस हनामा। आप जरा क्वेश्चन बोले, ज पे गोतो की इशारा तूना बस हनामा। हाँ, इसकी उंगलियों के इशारे मैं समझती हूँ। ठीक है, यानी और कोई तो नहीं समझ सकता, तो वही है जो समझ सकती है कि दिमाग ठीक नहीं है इसका। ओके, ठीक हो गया। चलिए सुनते हैं अगला मिसरा। अच्छा, ये रिपीट किया उन्होंने, राशा मामा जोई दिली वानी, मामा आ जाओ तुम्हारा बेटा पागल हो गया। ठीक है, अगला मिसरा। अच्छा, ये भी रिपीट किया उन्होंने, खलक बत्ती को बांधे वाले सराने करना, लोग पत्थर मार रहे हैं, पागल हो गया है।
اور پھر ہے راشا ماما زوئی دلیوانی کہ آ جاؤ ماما تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا وائی اللہ یہ پھر گانے کو وزن دینے کے لیے وائی اللہ. وائلا کا دو مطلب بنتے ہیں کیا؟ کہ کہہ رہے ہیں. اچھا وائلا. وائی اللہ. ہاں وایا کہتے ہیں بولنے کو کہنے کو. ہاں وائی وائی اللہ. کہہ رہے ہیں. اچھا کہہ رہے ہیں اللہ. ہاں ٹھیک ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. جی یہ بولا انہوں نے ماں خو ماما ماما گرالے کنا میں نے ماموں کو رلا دیا ہے. اور جب گھر واپس آیا ماموں تو وہ کہانی سنائی گئی تو یعنی ماموں بھی رو پڑا کہ کیسے ہو گیا. اچھا اچھا ماں خو ماما میں نے ماموں کو. ہاں یہ کہ میں نے جب داستان سنائی تو میرا ماموں بھی رونے لگ پڑا. اس رونے کو کہتے ہیں جڑی کی. جڑی رو رہا. اچھا 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 ماما بھی رونے لگ پڑا. ماما جڑی کی صحیح 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 داستان سنی کیونکہ دکھی داستان سی نا. اور یہ جو علاقائی پشتو انہوں نے شاعر نے یوز کیا اس میں گنرالی بولا گیا تو اس کا مطلب یاڑی یعنی رو رہا ہے. ماما بھی رو پڑا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا پھر یہ ریپیٹ کیا راشا ماما زوئی دلیوانی ماما آ جاؤ بیٹا پاگل ہو گیا ہے یعنی تمہارا بیٹا پاگل ہو گیا ہے. اس کے بعد اچھا یہ بولا انہوں نے ماما ظالم دے. ہاں ماما ظالم دے. پہ خورز خولا لاگوینا. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ماما ظالم ہے بہن کی بیٹی نے منہ سے بتایا ہے. ہاں تو وہ مطلب اس کا یہ ہو گیا نا کہ ماما تو باہر تھا اس کو نہیں پتا. ہاں اور بہن کی بیٹی نے بتایا ماما ظالم ہے. ماما ڈانٹ رہا ہے. لاگوینا ڈانٹ رہا ہے. ہاں اچھا ماما ظالم دے ماما ظالم ہے. بخورز یعنی بہن کی بیٹی اور لاگوینا اس کا مطلب ہے ڈانٹ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بن گیا کہ ماما جب آیا تو اس کو سنائی داستان تو اب ماما نے ڈانٹ پلا دی. ہاں کہ پہلے کیوں نہیں بتایا. یہی مطلب تو بہن کی بیٹی خولا منہ سے اس نے منہ سے کہا کہ یہ بتایا ساری داستان. ٹھیک ہے. تو وہ ماما ڈانٹ رہا ہوگا اسی ڈانٹ رہا ہوگا کہ پہلے کیوں نہیں. ٹھیک ہے بہت دیر ہوگی کہ وہ پاگل ہو گیا. لوگ پتھر بھی مارے یعنی حالات زیادہ ہاتھ سے نکل گیا. حالات پہلے وہ کسی وجہ سے کوئی سٹوری بھی ہوتی ہے انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے. ٹھیک ہے تو پہلے اگر قابو کر لو تو وہ بہتر ہوتا ہے نہ کہ بعد میں تو قصہ بگڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھنے سے پہلے ہی روک لے نا. ہاں تو بہتر ہے. ہاں تو لیکن یہاں پہ تو پیار کا مرض لگا ہوا ہے نا. تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار بتا دیں کہ ماما ظالم نے جیسے کہ بتایا کہ ظالم تو اردو کا لفظ بھی ہے ظالم لیکن خورزے کا مطلب ہے بہن کی بیٹی اور خواللہ کا مطلب ہے منہ سے بولنا بتانا. بتا رہی ہے. اچھا اور اب اللہ جانے ماما سے بتا رہی ہے ماما پتہ نہیں سن رہا ہے یا نہیں. ماما سن رہا ہے نا تبھی تو ڈانٹ رہا ہو. لگوینا کا مطلب نہیں ڈانٹ رہا ہے. ماما آگے سے ڈانٹ رہا ہے یہی مطلب ہوگا. پھر چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا یہ پھر ریپیٹ کیا راشا ماما زوئی دلیوانی کہ ماما آ جاؤ بیٹا تمہارا پاگل ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کیا راشا ماما زوئی دلیوانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر یہ ریپیٹ کیا خلق پتی کو باندھے والے سرانے کرنا کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں. دیوانہ ہے دیوانہ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا راشا ماما زوئی دلیوانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر یہ ریپیٹ کیا خلق پتی کو باندھے والے سرانے کرنا جیسا کہ آپ کو بتایا. اور پھر دوبارہ راشا ماما زوئی دلیوانی. ٹھیک ہے ماما آ جاؤ بیٹا تمہارا پاگل ہو گیا. اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے. پھر دوبارہ خلق پتی کو باندھے اور سرانے کرنا. ٹھیک ہے. راشا ماما یہ بھی ریپیٹ کیا انہوں نے. پھر وائی اللہ وہی کہ بول رہے ہیں اللہ. اگلا مصرع
अच्छा ये बोला उन्होंने अशना दे लारे नाहिरी कना। अशना दे लारे नायरी। अशना जो जानने वाला है ठीक है। वो रास्ते नहीं भूलता। अच्छा मतलब ये है कि रास्ते नहीं भूलता। रास्ते नहीं, तो लारे का मतलब रास्ते। रास्ते। अच्छा ठीक है। जो जानता है वो रास्ते नहीं ना भूलता, नया बंदा जाए तो भूल जाता है। अच्छा अच्छा अशना दे लारे ना हिरीगी, हिरी का मतलब भूलना, ना हिरीगी नहीं भूलता। ठीक हो गया, क्योंकि वो वाकिफ है रास्तों का। सही। चलिए अगला मिसरा। अच्छा ये फिर किया उन्होंने, राशा मम्मा जोई दिली वानी कि मम्मा आ जाओ, जोई जुनसा है बेटा पागल हो गया है, वही अल्लाह के बोल रहे हैं अल्लाह। ठीक है। अच्छा फिर ये रिपीट किया उन्होंने, आशना दे लारे नाहिरी करना कि आशना रास्ते नहीं भूलता। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने रिपीट किया, राशा मम्मा जोई दे लिवानी, मामा आ जाओ बेटा पागल हो गया है। अच्छा एक बार फिर उन्होंने रिपीट किया, राशा मामा जोई दिली वानी। ठीक है। अगला मिसरा। ज़बद उमर जानन संगे हिरवमा कना। ज़बद उमर जानना संग एरवमा करना। ठीक है। अब तर्जुमा। मैं अपनी उम्र जिंदगी मोहब्बत को कैसे भूल सकती हूँ। ज़दा उम्र कि मैं ये उम्र, ठीक है, जानन संग हेरावमा कैसे भूल सकती हूँ। ठीक हो गया। लेकिन अब शायद का मतलब ये हो जाएगा कि मैं ये उम्र को कैसे भूल सकती हूँ, मतलब ये अब ये क्वेश्चन उसने किया कि मैं जैसे जिंदगी गुजरी है अब मैं कैसे भूल सकती हूँ, यानी वो नजारा जो उसने देखा है ठीक है वो भुला ही नहीं सकती। सही। तो अगर मफहूम देखा जाए तो शायर का मफहूम कुछ ऐसा निकलेगा कि मैं अपनी उम्र यानी जिंदगी या महबूब को कैसे भूल सकती हूँ, इस तरह का मफहूम निकलेगा इसका। ठीक है। अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा ये रिपीट किया उन्होंने, राशा मामा जोई दिली वानी, जैसा कि आपको बताया मामा आ जाओ बेटा पागल हो गया है। दोबारा फिर रिपीट किया उन्होंने, राशा मामा जोई दिली वानी। फिर बोला उन्होंने वाई अल्लाह, वाई का मतलब बोलना, तो वाई अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह। अच्छा ये बोला उन्होंने, दा लिवानी लिवानी गोरे करना। ये पागल पागल देख रहा है, ये पागल पागल देख रहा है। ठीक है। तो लिवानी लिवानी हो गया पागल पागल, और गोरे का मतलब है देखना देखना। अच्छा अच्छा देख रहा है। ठीक हो गया। चलिए अगला मिसरा। जी ये रिपीट किया उन्होंने, राशा मामा जोई दिली वानी, तो आपको पता चल गया होगा मतलब है इसका, मामा आ जाओ बेटा तुम्हारा पागल हो गया है या बेटा पागल हो गया है। अच्छा ये बोला उन्होंने, या तासी वर्क दी या दी तली यमा करना। या तो आप मुझे भूल गए हो या याद हो। ठीक है। अच्छा मुझे जरा इसका लफ्जी तर्जुमा बता दे। या तो हो गया कि जैसे उर्दू में कहते हैं या ता वेरकड़लू, या तू भूल गया, भुला दिया है, या तू लीदली यमा का मतलब है कि देखा हुआ है। अच्छा अच्छा या भूल गया या देखा हुआ है। हाँ। दोनों में से है। तो वो अब यहाँ पर शायर ने तो देखने वाला लफ्ज यूज किया, लेकिन मतलब इसका ये बन जाएगा या तो आप मुझे भूल गए हो या याद हो ना। हाँ। कि भाई नजर आ रहा हूँ या भूल गया हूँ, ऐसे कहते हैं ना। दोनों मिक्स है। तो शायर का मफहूम कुछ इस तरह से है या भूल गया या नजर आ रहा है, कि मैं तुम्हें याद भी हूँ या भूल गया हूँ, कि नजर आ रहा हूँ मैं या नहीं नजर आ रहा। तो लेकिन शायर का मतलब मिक्सअप किया। हाँ तर्जुमा में ऐसे है लेकिन अल्फाज ऐसे हैं जैसे तू मुझे देख रहा है। ठीक है। चलिए अगला मिसरा। जी ये रिपीट किया, राशा मामा जोई दिली वानी, मामा आ जाओ तुम्हारा बेटा पागल हो गया है। वही अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह। अच्छा ये बोला उन्होंने, स्तरगे में डेरे वाली दली करना। आंखें मैंने बहुत सी देखी हैं। ठीक है। अच्छा स्तरगे हो गया आंखें, मैं हो गया मैं डेरे कि मैंने देखी है। डेरे ज्यादा देखी है। ठीक है। मैं डेरे मैंने ज्यादा। हाँ। वो लिदली करना देखना लिदली देखना। ठीक है ना। तो आंखें मैंने बहुत सी देखी हैं, कना वैसे ही जैसे लगा देते हैं। ठीक है। चलिए अगला मिसरा। अच्छा ये रिपीट किया, राशा मामा जोई दिली वाली,
अगला मिसरा सुनते हैं। अच्छा, ये बोला मा खुदा स्ता स्तरगे पखू के जड़ा वीना करना। लेकिन तेरी आंखें नींद में भी मुझे रुलाती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे स्तर के तेरी आंखें, तेरी आंखें, हाँ, पखोब के नींद में, ठीक है, पखोब के जड़ावीना के रुला रही हैं। अच्छा, जड़ावीना आंखें तो बहुत सारी देखी हैं, लेकिन तेरी आंखें मुझे नींद में रुलाती हैं। ये एक इश्क की हद है कि आप किसी को इतना चाहे कि आप नींद में भी अगर सोचें तो उसके लिए रोएं। वाह, क्या गहराई की शायरी की है शायर ने। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अच्छा, ये रिपीट किया है, राशा मामा जुई दिली माने कि मामा आ जाओ बेटा तुम्हारा पागल हो गया है जी। और यही फिर रिपीट किया, राशा मामा जुई दिली माने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद खलक पति को बांधे वाले सराने देकर ना लोग पत्थर मार रहे हैं क्योंकि दीवाना है वो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद राशा मामा जोई दिलीवाना है, जोई दे मामा आ जाओ बेटा पागल हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसी को दोबारा रिपीट किया, राशा मामा जोई दी, फिर यही रिपीट किया उन्होंने, और फिर दोबारा यही रिपीट किया है, और इस पर हो जाता है गाने का इख्तिताम। उम्मीद है नाज़रीन आपको इसका तर्जुमा समझ में आ गया होगा, और हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा तर्जुमा करके आपको बताया जाए। बिल्कुल, और उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी जी। और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, जिसमें ना सिर्फ गानों का तर्जुमा बल्कि इसमें तालीम है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम मुंतज़िर हैं आपके शाबाश। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।